ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك بحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang anak-anak. Sepi nggih. Selamat datang anak-anak. Oh iya, nggak nyaut ya. Saya berarti keliru. Selamat sore anak-anak cantik dan ganteng. Alhamdulillah, Sugeng rawuh Ustadz Ustadzah dari JKH PWNU Jatim. Alhamdulillah sore hari ini sehat nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi yang jawab sehat pulang dari sini rezekinya berlipat. Nggih, Sugeng rawuh di studionya PWNU. Sampun siap nggih syutingnya? Insya Allah. Deg-degan mboten? Saya yang deg-degan karena membersamai panjenengan di depan. Alhamdulillah tadi ada wawasan Al-Quran nggih. Semoga menjadi pembuka dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua pada sore hari ini. Sudah mulai Kak? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Senang sekali saya Arina Dewi Masyito memandu panjenengan semua dalam acara Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur pada sore hari ini. Tentunya panjenengan semua hadir di sini, kita bersama-sama memperingati malam yang tadi malam kita bersama menghatamkan Al-Quran, yakni Nuzulul Quran, dan sore hari ini kita akan membahas terkait Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan tak lupa kami perkenalkan kepada kedua narasumber hebat kita yang turut hadir. Kami panggil Dr. Andes Haji Ahmad Ahid Sufiaji SK MSI dari JKHNU Jawa Timur. Tepuk tangannya. Alhamdulillah. Sugeng rawuh Ustadz. Monggo pinara datang meriki Ustadz. Yang kedua kami panggil Dr. Haji Muhammad Isa Ansari SEMSI. Alhamdulillah, sampun rawuh di tengah-tengah kita. Kami sapa dulu Dr. Andes Haji Ahmad Ahid Sufiaji. Nggih, monggo mikrofonnya saged dipegang. Sugeng rawuh Ustaz di pengajian Ngaji Nusantara. Alhamdulillah, sehat nggih Ustaz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustaz mulai dari awal? Iya, harus lancar. Alhamdulillah harus lancar katanya Ustaz. Berikutnya kami sapa Dr. Haji Muhammad Isa Ansari SEMSI. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sugeng rawuh Ustaz di PWNU. Puasanya je lancar Ustaz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari awal hingga akhir juga lancar. Amin. Baik, matur nuwun Ustaz sudah rawuh di PWNU hari ini dalam mengisi tema kajian tematik kita sore hari ini sangat menarik sekali, yakni hidup mulia bersama dengan Al-Quran. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan juga bulan malam turunnya Al-Quran diperangati oleh seluruh umat muslim di dunia yang disebut dengan Nuzulul Quran. Namun Al-Quran tidak hanya dibaca, dipahami maupun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun isi yang ada dalam kandungan Al-Quran juga kita amalkan untuk menuju akhirat kelak. Baik, langsung saja akan dikupas tuntas oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama kami persilakan kepada Dr. Andes Haji Ahmad Ahid Sufiaji SK MSI. Sambil ngobrol Ustadz, malam Nuzulul Quran itu kan selalu diperingati oleh masyarakat Ustadz, terutama warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih Ustadz kita bisa mengamalkan tidak hanya pada malam Nuzulul Quran, tapi setiap malam Ramadan kita juga harus mengamalkan isinya Al-Quran. Monggo Ustadz. Terima kasih. Sebetulnya amalan-amalan di bulan Ramadan ini semuanya adalah
amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Terutama kaitannya dengan membaca Al-Quran. Memang kadang-kadang banyak orang yang memahami atau meyakini bahwa sebetulnya Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi sebetulnya Al-Quran itu namanya aja Quran. Quran itu adalah bacaan. Jadi memang bukan hanya sekedar memperdalam saja, membacanya pun itu sudah merupakan bagian daripada ibadah. Al-muta'abbad bitilawati. Nah, tema kali ini adalah kaitannya hidup mulia bersama Al-Quran. Ini adalah sebetulnya kupasan atau penjelasan daripada surat Al-Quran di surah Yunus ayat 58, yaitu ayatnya berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, hai Muhammad, bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Oleh sebab itu gembiralah. Yang dimaksud di dalam bifadlillahi atau karunia Allah dalam ayat itu adalah kita diberi Islam dan kita diberi Al-Quran. Wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah kita ini diberi Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Oleh sebab itu gembiralah, bahagialah, menjadilah kamu orang yang mulia karena kamu diberi Islam, diberi Al-Quran, diberi Nabi Muhammad. Wa khairum mimma yajma'un. Lanjutnya ayat itu. Karena semua itu kita diberi Islam, diberi Al-Quran, diberi Nabi Muhammad itu jauh lebih baik menurut At-Tabari. Menurut At-Tabari itu adalah jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kalau kita ini memakai Islam, memakai Al-Quran, memakai ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sebagai hiasan hidup kita, kita ini adalah menjadi orang yang mulia. Barangkali itu Mbak Rina singkatnya. Ya. Matur nuwun Ustadz, luar biasa jawabannya dari Ustadz Ahmad Ahid Sufyaji. Namun mungkin dari Ustadz Isa Ansori punya pandangan berbeda terkait hal tersebut Ustadz? Hampir sama sebetulnya. Jadi yang jelas kalau Ustadz Sufyaji tadi sih adalah membaca. Kalau saya saat ini hanya membunyikan. Ya. Kenapa hanya membunyikan? Karena sementara ini hanya bisa membaca ayat-ayatnya dan membunyikan, belum memahami sepenuhnya. Karena apa? Ketika kita berbicara mengenai memuliakan Al-Quran, hidup mulia dengan Al-Quran, itu yang jelas yang membawakan aja itu malaikat Jibril. Itu akhirnya menjadi malaikat yang paling mulia. Bulannya ketika diturunkan, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Malamnya juga menjadi malam Lailatul Qadar, adalah malam yang sangat mulia. Dan kebetulan, bukan kebetulan memang yang jelas laki-laki yang menerima wahyu itu adalah sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi yang jelas, sementara yang jelas ketika kita berbicara mulia hidup dengan Al-Quran, yang di sana adalah tidak hanya yang saya contohkan tadi, tapi ketika kita nyoba tidak hanya membunyikan, mulai membacakan dan memahami bahkan mengamalkan, itu tentunya akan lebih mulia. Seperti itu. Mungkin masyarakat di luar sana masih bertanya-tanya apa sih LKKNU Jawa Timur? Monggo Ustadz, LKKNU itu apa Ustadz kalau boleh tahu? LKKNU adalah lembaga kemaslahatan keluarga yang dalam hal ini adalah bagian dari Nahdlatul Ulama yang membidangi terkait dengan keluarga maslahah, terkait dengan bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, satunya itu. Terus ada bidang kajian lagi bagaimana membina keluarga sadar lingkungan, bagaimana membina keluarga yang cinta alam, salah satunya itu. Dan kebetulan salah satu dari bagian ini adalah kita membina anak-anak yang notabene adalah generasi yang akan datang. Yang jelas 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang nanti akan
diganti oleh anak-anak yang ada di hadapan ini. Seperti itu. Anjay Ustaz, bagaimana cara menanamkan cinta Al-Quran terhadap keluarga menurut panjenengan? Cinta alam, cinta Al-Quran terhadap keluarga, sebagaimana yang tadi dibacakan sama bapak-bapak tadi, itu secara otomatis tadi kan ngikuti. Jadi biasanya memang diawali dari mulai awal, sebagaimana kalau dalam konteks keluarga maslahah itu 1000 hari pertama kelahiran itu sudah banyak penelitian membuktikan bahwa kalau di dunia barat itu ketika ibu mengandung itu kan didengarkan musik-musik Mozart, musik-musik klasik. Tapi ketika didengarkan sama ayat-ayat Al-Quran itu janin itu berbeda. Jadi dalam penelitian itu ketika dibunyikan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, janin itu sepertinya sujud. Sampai seperti itu. Dan bahkan dari beberapa temuan yang ada, anak yang selama di dalam kandungannya itu dibacakan Al-Quran, itu nantinya ketika dia dewasa akan menjadi lebih cerdas dan lebih paham terhadap beberapa kehidupan yang ada. Contohnya yang jelas Imam Ahmad itu mulai kecil sudah hafal Al-Quran. Imam Hanafi juga seperti itu. Jadi memang mulai kecil itu sudah harus dibiasakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu. Matur nuwun Ustadz, jawaban yang luar biasa sekali. Berikutnya bagaimana pandangan Ustadz Sufyaji terkait anak-anak zaman sekarang? Kan banyak sekali yang sudah dari kecil hufat atau tahfidul Quran. Menurut panjenengan, tadi kan dari Ustadz Isa Ansori sudah menjelaskan cara menanamkan dari keluarga nggih. Kalau menurut pandangan panjenengan pripun? Bagaimana kita menanamkan anak-anak kita sedari kecil sudah cinta terhadap Al-Quran? Terima kasih. Jadi begini, ibu adalah sekolahan yang utama dan sekolah yang pertama bagi anak-anak. Jadi dimulai dari ibu dulu. Ibu harus dimulai dari ibu-ibu ini. Dimulai dari ibu-ibu ini. Oleh sebab itu kami ini di Jamiatul Qurra wal Hufadz itu setiap hari Sabtu dan Ahad, ini adalah beberapa alumni dari kami, itu ada setiap angkatan itu terdiri dari sekitar 150 mahasiswa. Namanya PGPG. Pendidikan Guru Pendidik Al-Quran. Itulah yang juga tidak hanya sekedar mengajarkan alif, ba, ta, dan lain-lain, tapi itu juga mengajarkan pada ibu-ibu mahasiswanya ini ada ya macam-macam lah. Ada yang masih ABG, ada yang sudah masuk itu sudah duda, begitu masuk nikah duda lagi kan gitu kan ya, macam-macam. Jadi itu di mahasiswa kami, itulah cikal bakal dari cara mendidik anak supaya cinta kepada Al-Quran itu. Saya memang ini sudah zaman modern ini juga orang cara menghafalkan Al-Quran itu macam-macam, ada yang lebih canggih lagi. Kalau zaman saya dulu itu ya biasa-biasalah, pertanyaan orang musabaqah hifdzil Quran itu ditanya ayatnya suruh melanjutkan. Sekarang enggak. Ditanya ayatnya, ayat sebelumnya apa? Itu bisa ada yang bisa jawab. Sekarang ini ya semoga ini lebih lama, lebih baik, dan lebih lama, lebih orang-orang yang belajar tentang Al-Quran ini lebih cinta. Jadi cinta dan belajar kepada Al-Quran itu dimulai dari ibunya dulu. Kalau ibunya ini memang tekun belajar Al-Quran, insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi tekun belajar dan membaca Al-Quran. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya berasal dari ibu ngonten ya Ustadz nih. Mungkin dari pertanyaan yang sama Ustadz Isa Ansori mau berpendapat? Betul.
Jadi kembali kepada keluarga ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu kan ada surat Ali Imran. Nah, padahal Ali Imran itu kan sebetulnya bukan nabi, hanya keluarga biasa, cuman kenapa sampai namanya itu diabadikan? Karena memang itu adalah keluarga yang sangat mulia. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ali Imran yang ada di dalam ayat itu bapaknya Nabi Musa atau bapaknya Ibu Maryam. Tapi di sisi yang lain saya nyoba mengutip bahwa Ali Imran ini adalah bapaknya Ibu Maryam. Ibu Maryam yang notabene nanti akan melahirkan Nabi Isa. Jadi seperti itu. Jadi berangkat dari keluarga itu, bahwa memang dari keluarga itu dulu cikal bakal menjadi orang-orang yang nantinya menjadi orang-orang yang soleh solihah seperti itu. Bahkan di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ya, yang jelas sebelum Ibunda Maryam itu dilahirkan, bahkan Pak Ali Imran itu adalah salah satu pengurus Baitul Maqdis. Jadi memang orang alim di zamannya dan seangkatan dengan Nabi Yahya kalau tidak salah ya, seperti itu. Dan kebetulan sebelum istrinya Pak Imran itu Bu Hana kalau tidak salah itu mengandung Ibu Maryam itu, Pak Imran meninggal. Dan memang Bu Hana itu menyatakan bahwa mewakafkan istilahnya, akan memberikan anaknya itu untuk berbakti pada Baitul Maqdis. Tapi di dalam Baitul Maqdis itu yang ada adalah hanya orang-orang laki-laki. Makanya ketika Ibu Maryam itu lahir, akhirnya dititipkan kalau Nabi siapa itu ya, yang setara itu, dan dia dikasih tempat di Baitul Maqdis dan itu dipantau sama Nabi, mohon maaf namanya kurang tahu, seketik antara Yahya atau Yahya Isa kalau nggak ya, sebelum Nabi Isa. Jadi dititipkan itu, dikasih tempat dan itu dipantau. Dan akhirnya ketika Ibunda Maryam itu didatangi orang yang sangat tampan kalau nggak salah, itu adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata bahwa aku utusan Allah memberi kabar kamu akan hamil. Waktu itu kan akhirnya kaget, padahal belum pernah disentuh, istilahnya kan seperti itu. Tapi akhirnya Ibunda Maryam turun dari Baitul Maqdis, pindah ke salah satu tempat sampai melahirkan, kan seperti itu. Ketika kembali ke Baitul Maqdis kan menjadi pencemoohan, padahal yang namanya Maryam itu adalah orang yang tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah bertemu orang lain. Kenapa sampai bisa hamil? Makanya akhirnya ketika banyak yang tanya, akhirnya yang jawab kan Nabi Isa, kan seperti itu, ketika masih kecil. Seperti itu gambarnya. Memang dari keluarga, dari ibunya ini nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh menjadi penerus agama, seperti itu. Baik, luar biasa Ustadz atas jawabannya, karena juga berasal dari keluarga ngonten Ji. Menurut Ustadz Sufiaji, terkait membaca Al-Quran, ini kan di bulan Ramadan semua kalangan dari mulai kecil hingga dewasa berbalap-balapan supaya cepat hatam mengonten Ustadz. Bagaimana pandangan panjenengan terkait membaca Al-Quran ini cepat, lancar, ataupun sesuai dengan tartil dan makhrajnya, namun tidak terlalu cepat? Monggo Ustadz. Jadi cara membaca Al-Quran ini macam-macam, ada yang tingkatan tartil, ada macam-macam, ada hadir, ada apa. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita membaca Al-Quran itu tempo bacaannya. Kalau seumpama satu huruf itu ada yang menandakan dengan satu ketukan, ya satu ketukan. Kalau cepat ya ketukannya agak cepat gitu. Itu artinya bahwa tempo bacaan di dalam membaca Al-Quran ini adalah
harus rapi. Dalam satu majelis itu harus sama bacaannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Jadi orang membaca Al-Quran itu adalah jangan takut-takut. Oleh sebab itu al-muta'abbad bitilawati, hanya dengan membaca saja sudah menjadikan ibadah. Itu supaya apa? Supaya orang memang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Laisa alif lam mim harf, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 3 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Karena satu huruf itu dilipat gandakan menjadi, satu huruf menjadi 10, berarti kalau 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Inilah yang mungkin biasanya kita tidak usah memperdebatkan. Iki kok mau maca tok gak ngerti apa? Gak apa-apa. Baca Al-Quran tok gak ngerti maksudnya gak apa-apa. Karena itu memang salah satu adalah kaitannya dengan Al-Quran ini menjadi mukjizat itu karena Al-Quran ini meskipun dibaca nggak ngerti, dibaca lagi, akhirnya ngerti sedikit, dibaca lagi, tambah ngerti lagi, dibaca terus, tambah ngertinya, tambah terus gitu loh. Inilah kitab yang menjadi mukjizat dan kitab yang luar biasa itu. Tadi kaitannya dengan menghafal ya. Tadi saya penting ini untuk saya sampaikan. Guru saya itu mempunyai guru-guru Al-Quran. Jadi kalau sanad saya itu dari Mbah Kiai Haji Adlan Ali di Cukir, tetapi saya mondoknya di Madrasatul Quran di Tebuireng. 2 kiai itu istilahnya ngasih modal cara menghafal Al-Quran. Sebetulnya cara menghafal Al-Quran itu, modal menghafal Al-Quran itu gampang, hanya 2. Yaitu 1 himmah dan 2 istiqomah. Kemauan aja. Kemauan kalau anak kecil yang mau menghafal Al-Quran, tidak hanya kemauannya anak saja, kemauannya orang tua juga. Dan istiqomah, continue nambahnya, continue deresnya. Sekarang ini banyak, saya sebetulnya kurang sepakat ya. Jadi orang menghafal Al-Quran, menghafal terus, tanpa dideres, tanpa ditakrir, tanpa diulang. Akhirnya begitu kita menghafal depannya, belakangnya lupa. Ini bahaya juga sebetulnya. Karena memperbaiki hafalan itu lebih sulit daripada pada saat menghafal itu. Oleh sebab itu, himmah dan istiqomah, kemauan dan kontinuitas dalam deres maupun dalam menambah hafalan itu adalah modal utama orang menghafalkan Al-Quran. Itu Mbak Rina. Ya. Matur nuwun Ustadz, alhamdulillah kita dapat pencerahan sedikit pemirsa dan hadirin yang hadir di sini bahwa Al-Quran itu kalau misalkan mau menghafal ada 2 Ustadz nih, himmah dan istiqomah. Meskipun anaknya juga menghafal, orang tuanya juga harus mendorong seperti itu. Mungkin berbeda dari pernyataan dari Ustadz Sufyaji. Ustadz Ihsan Ansori bisa menjelaskan bagaimana cara kita memotivasi mulai dari anak-anak hingga jenjang dewasa untuk selalu membaca Al-Quran baik ketika setelah sholat ataupun ketika waktu-waktu luang. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi ketika bagaimana memotivasi kembali kepada saya sendiri sebetulnya. Jadi kita nggak bisa memberikan kamu harus setiap ba'da sholat subuh sekian, tapi yang jelas dari kita sendiri gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain kalau kita sendiri belum melakukan, kan seperti itu. Jadi ketika berbicara mengenai bagaimana mendorong orang-orang bisa membaca, memulai, itu memang idealnya kalau masih anak-anak itu kan masih mengikuti madrasah gitu kan ya. Tapi di kampung-kampung rata-rata itu kalau sudah lulus SMP itu rata-rata sudah lepas. Nah, tinggal dari keluarga, dari orang tuanya gitu loh. Makanya sebaiknya kalau anak-anak itu bisa dimotivasi atau diberikan dorongan agar tetap istilahnya istiqomah,
ya dipondokkan. Karena dengan mondok itu minimal anak itu terjaga. Karena saat ini orang tua apalagi keluarga-keluarga yang milenial, keluarga yang bayi itu kan rata-rata ayahnya kerja, ibunya kerja, anaknya dititipkan. Nah, kalau dititipkan itu yang dititip itu orangnya pinter ngaji, kalau enggak, nah kan seperti itu. Jadi kalau saya istilahnya mengharapkan untuk ibu-ibu muda kalau sudah punya anak lebih baik dipondokkan, minimal anak kita itu kita pasrahkan kepada kiai, kepada ustadz yang ada di pondok pesantren, terlepas dia itu nantinya bisa membaca atau memahami, itu kita kembalikan kepada istilahnya kembali kepada yang di atas gitu loh ya. Jadi kita hanya menitipkan harapannya minimal setelah pulang dari pondok itu nanti minimal dia bisa membaca dan memahami. Tapi kalau mempraktekkan mungkin susah ya. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya berharap anak-anak itu dipondokkan. Itu lebih baik. Karena kalau di kampung itu paling setelah asar selesai maghrib. Nanti ketika kembali ke rumah itu akan mengerjakan pekerjaannya sekolahan seperti itu. Tapi kalau di pondok kan sudah tertata. Jadi pagi itu sudah mulai hafalan mungkin surat pendek, setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh biasanya kalau di pondok kan baca waqiah, terus baca Al-Kahfi kan seperti itu. Jadi sudah ditanamkan seperti itu. Kalau saya memotivasinya seperti itu. Oke. Jadi terima kasih Ustadz, jawabannya luar biasa mengena karena ada istiqomah di kita sendiri, insya Allah juga akan menginspirasi orang lain. Begitu Ustadz. Mungkin Ustadz Sufiaji bisa memberikan satu doa yang ada dalam ayat Al-Quran Ustadz, yang bisa diamalkan oleh pemirsa di rumah dan juga hadirin. Doa apa yang di dalam Al-Quran itu bisa menjadikan hidup kita setiap harinya lebih tenang mungkin Ustadz? Saya ini termasuk aliran orang yang doa-doa saya banyak bahasa Jawanya. Karena apa? Karena ya memang ya ada yang dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi doa-doa saya itu yang banyak, 95% banyak doa bahasa Jawa. Karena Tuhan ini bukan, Allah ini bukan Tuhannya orang Arab saja, tapi Tuhannya orang Jawa juga kan gitu kan ya. Minta apa saja kepada Allah dengan bahasa apa saja itu pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu kalau minta sama Allah nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Kalau kepingin, waktu saya masih muda dulu saya kepingin doa saya apa? Kepingin dapat jodoh, karena kalau tak bahasa Arab kan kayaknya kurang mantap saya. Ya Allah berilah saya jodoh yang manfaat dunia akhirat, itu kan. Jadi nanti ditotok oleh Allah sendiri. Ini yang mungkin kalau kaitannya dengan doa-doa di Al-Quran banyak sekali. Ya utamanya yang doa yang sapu jagat itu kan orang mengenalnya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi jadikanlah kami hidup di dunia ini hidup yang hasanah, yang baik, di akhirat juga baik, dan hindarkan kami dari api neraka. Dan di surga itu hanya ada neraka dan surga. Kalau kita minta dihindarkan dari neraka, berarti kita minta masuk surga, kan gitu kan ya. Artinya seperti itu saja. Itu Mbak Arina, ya. Jadi terima kasih. Mungkin dari Ustadz Ihsan Ansari ada doa-doa yang berasal dari ayat Al-Quran Ustadz? Yang jelas dulu pernah saya itu ketika selesai acara musyawarah kerja wilayah di Kediri, saya sempat sowan sama Kiai Sepuh kebetulan di Jamsaren. Waktu itu saya ditanya, kamu tujuan pertamamu ke sini apa? Pertama silaturahmi Kiai, kedua pingin hidup yang hasanah seperti itu. Hasanah seperti apa gitu kan. Terus saya disuruh membaca Fatihah waktu itu. Ya baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus dibilang Fatihahmu ngowos. Saya nggak ngerti kenapa kok ngowos. Dia istilahnya diajari lagi, setelah itu baca seperti ini. Nanti ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita minta. Kita minta, setelah itu diteruskan seperti itu. Jadi sampai sekarang ketika saya punya hajat apa, memang disuruh membaca Al-Fatihah itu nggak banyak sebetulnya, cuman 40 kali. Tapi ketika iyyaka na'budu itu diam sebentar, suruh berdoa seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu saya lakukan ya, karena memang ketika dikatakan Fatihahnya ngowos itu sudah berarti salah semua gitu loh kan. Istilahnya harusnya kan nggak ngowos gitu kan. Bahkan ketika setiap umroh itu saya selalu mengikuti pengajian di pilar-pilar itu tadi. Itu kebetulan hampir semuanya itu diajari Fatihah lagi dan Fatihah lagi. Hari ini Fatihah lagi, nanti disuruh baca sampai dikatakan khair gitu, kalau nggak salah khair berarti sapi gitu loh. Kalau suruh ngulang berarti belum bagus, berarti istilahnya masih ngowos seperti itu gitu Mbak Rina. Masya Allah, ini juga pembelajaran untuk pemirsa di rumah dan juga hadirin sekalian. Kalau membaca Al-Fatihah itu juga diamati, diangen-angen ngonten nggih. Juga di pelan-pelan perlahan ngonten nggih Ustaz nggih. Jadi istilahnya bukan pelan-pelan dan tapi yang jelas tajwidnya. Karena dulu saya pernah ketika masih di Malang itu yang jelas saya itu belajar Fatihah ke almarhum Kiai Basori Alwi itu kurang lebih 6 bulan, nggak selesai. Jadi makanya sampai sekarang ketika mau disuruh ngimami sholat, saya cuman Fatihahku nggak pas. Ya mungkin yang lebih fase, lebih seperti itu. Jadi selama 6 bulan itu kebetulan di kampung saya itu hanya beberapa orang yang lulus. Istilahnya awakmu tak dongakno ya supaya engko dadi wong sing apik, Fatihah engko ditandani. Cuman seperti itu. Jadi sampai sekarang masih belajar Fatihah. Tapi kalau Ustadz Sufi Haji tadi sudah bisa melafadzkan, bisa mengamalkan. Kalau saya masih di belajar Fatihahnya saja seperti itu. Matur nuwun sangat Ustadz. Ini mungkin pertanyaan masyarakat di luar sana dan saya wakili di sini. Ustadz, membaca Al-Quran kalau di syair Tombo Ati itu kan angen-angen lan maknani. Nggih. Maksud dari angen-angen sak maknani itu apa sih Ustadz? Monggo. Nggih, jadi tadi itu sudah disampaikan oleh Ustadz. Kaitannya dengan Fatihah sumama. Bukan pelan-pelannya bacanya, bukan. Tetapi itu diangen-angen maknanya. Kita baca Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Itu diangen-angen maknanya. Iyyaka na'budu. Kenapa terus disuruh berdoa pada saat sudah ayat itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya struktur aslinya ayat itu adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi itu karena ada kekhususan hanya kepadamu ya Allah. Akhirnya dibentuklah ayat itu bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, disuruh doa. Itu namanya angen-angen sama maknane itu. Sama. Jadi kalau bisa diangen-angen sama maknane. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, baca aja dulu kan gitu. Kalau bisa angen-angen sama maknane itu lebih namanya, kalau orang di Arab itu sudah mulai tadabbur, mulai mendalami tentang isi Al-Quran itu, kalau sudah bisa mengangen-angen sama maknanya itu tadi itu gitu dari Nangga. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dan hadirin di rumah.
Mungkin dari penjelasan beliau, kedua narasumber pada sore hari ini tentu saja membuat kita bertambah keilmuannya, bertambah juga kemanfaatannya, memahami terkait kemuliaan Al-Quran tentunya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan juga ilmu yang telah disampaikan pada hari ini dan sangat berharga bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni penyerahan goodie bag oleh perwakilan dari Lazisnu bersama dengan pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya. Kami persilakan. Monggo Ustadz kersa untuk berdiri. Ini persembahan dari Lazisnu dengan pesantren Digipreneur Al Yasmin. Berikutnya, bingkisan yang kedua diserahkan kepada Ustadz Isa Ansori. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan hadirin PWNU ngaji tematik pada sore hari ini, kita bersama telah mengupas tuntas tentang hidup mulia bersama Al-Quran. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber pada sore hari ini membawa kebermanfaat untuk kita semua dan juga membawa kemanfaatan ilmu kita hari ini hingga masa depan. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan satu kata, dua kata sebagai closingnya, monggo Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, pakailah Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Kalau kita masih memang tahap awal di dalam kaitannya menghayati Al-Quran, nggak apa-apa, baca saja. Baca saja, pasti akan merubah perilaku kita. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan merubah perilaku kita. Kalau sudah berlanjut menjadi bacaan kita menjadi lancar, itu kita ini dijanjikan oleh sebuah hadis. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran, bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita saat di akhirat. Di akhirat saja kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran, apalagi di dunia ini. Oleh sebab itu kalau kita mau hidup mulia, pakailah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau bisa ditadaburi, kalau masih belum bisa, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Barangkali ini closing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sudah tercerahkan dari Ustadz Sufyaji bahwasannya kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan harus senantiasa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik hadirin dan pemirsa ngaji tematik PWNU Jawa Timur, untuk sesi selanjutnya saksikan yakni tausiah keagamaan. Tetap bersama kami di ngaji tematik PWNU Jawa Timur. Matur nuwun sangat biasa. Nggih. Matur nuwun Ustaz.
Kang masku ansor Mbak Yufata ya Mbak Yufata melu NU pancen nikmat ngalor ngidul. Mas Jazuli monggo. Nah, minta
Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sing poso aja mokele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menunaikan ibadah bulan Ramadan, marilah kita meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah,
yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Marilah kita salurkan melalui Lazisnu PWNU Jawa Timur. Insya Allah dengan berbagi harta panjenengan akan semakin berkah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Mahfud, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menyampaikan marhaban ya Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, PWNU Jawa Timur mengadakan pengajian bersama dengan seluruh lembaga Banom dalam rangka melayani masyarakat mulai dari jam 15 hingga adzan maghrib. Pengajian ini adalah untuk masyarakat luas, khususnya Nahdliyin, dan akan mengusung beberapa tema yaitu politik, ekonomi, budaya, dan tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah di bulan Ramadan ini menjadi amalan-amalan yang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di program Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah hadirin dan peserta Nyai Bu Nyai, alhamdulillah saged rawuh kita bersama dalam segmen kajian keagamaan. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Faris Idrisa. Disilakan, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah man istafahu lin-nubuwati war-risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du fala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu melanjutkan acara ngaji bareng di PWNU yang alhamdulillah yang hari ini sudah hari ke berapa Mbak ya? 17. Ke-17. Nji. Bukan, ini tiap hari berarti. Nggih, tiap hari. Alhamdulillah sudah 17 hari. Sehat Bu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, ada tokoh-tokoh dari JGHNU juga dari LKKNU di lingkungan PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah sekali lagi kita hari ini mendapatkan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa paling tidak kita masih diberi satu pertolongan untuk menjalankan sekali lagi hal-hal yang memang mestinya harus kita jalankan, termasuk ibadah puasa dan seterusnya. Menyisakan harapan semoga apa yang kita lakukan benar-benar mendapat tempat dalam artian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini repot nih, karena bisa jadi orang niku ditakdirkan untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata ya tidak diterima, kan repot. Karena Asy-Syaikh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari juga pernah mengatakan bahwa rubbama futiha babul ta'ah walam yuftah ma'hu babul qabul. Kadang-kadang Allah membuka peluang babut ta'ah, artinya membuka peluang kita bisa menjalankan taat, tapi sayangnya bersamanya tidak dibuka pintu penerimaan. Artinya bisa jadi kita alhamdulillah sudah bisa melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, tapi sekali lagi juga harus tetap ditambahi satu harapan, semoga apa yang sudah kita lakukan benar-benar ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dari Mojokerto, ada yang dari jauh-jauh nggih panjenengan rawuh mriki. Dari Tulungagung. Alhamdulillah dari Tulungagung. Tetangga dengan saya dari Kediri, Mas. Jadi ya padha wae, udah adoh. Udah jauh-jauh nyampe di sini, artinya semoga apa yang kita lakukan hari ini memang benar-benar sekali lagi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua hadirin hadirat, juga para pemirsa yang ada di rumah tentu saja atau dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah di tanggal 17 bulan Ramadan. Ini tentu menjadikan antara sedih dan gembira. Gembira karena ya paling tidak kita sudah menjalankan beberapa kewajiban sampai pada hari ini. Tapi juga sedih karena fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang berupa bulan yang luar biasa ini sudah tinggal setengah, nggak sampai. Namun di tanggal 17 ini karena tanggal 17 ada beberapa hal jadi catatan bahwa di 17 Ramadan itu ada peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa salah satunya adalah Perang Badar di tanggal 17 Ramadan, terjadi di tanggal 17 Ramadan yang umat Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW yang berjumlah 313, ada riwayat yang mengatakan 317, kemudian berperang melawan orang-orang kafir dari Makkah yang berjumlah 1000 orang, ada yang mengatakan 900 sekian dan lain-lain, yang pada intinya akhirnya umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang luar biasa. 70 orang ditawan dan 70 orang terbunuh dari kafir Makkah dan seterusnya. Namun ada juga satu peristiwa yang harusnya menjadi catatan kita, bahwa di 17 Ramadan ini menurut satu riwayat, sekali lagi inilah turun Al-Quran. Di dalam satu ayat kita juga ini sing jamaah Qurra wal Khufatnya NU juga pasti sudah sangat familiar mengenai hafal Quran. Ada satu ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan fadlnya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka fabidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut, dengan dua hal tersebut, maka falyafrahu, berbahagialah. Artinya ada satu nikmat, dua, lebih tepatnya di sini ada dua nikmat yang bahkan kita sangat bukan hanya dibenarkan, tapi diomongin, dikongkon malah. Bukan hanya sekadar kita dibenarkan untuk bergembira, tapi justru malah kita dianjurkan falyafrahu. Artinya berbahagialah. Yang artinya berarti dua nikmat ini adalah nikmat yang terbesar yang mestinya paling pantas untuk menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun hal-hal yang lain tentu saja menurut adalah nikmat dari Allah yang juga pantas disyukuri. Tapi dua nikmat ini sampai benar-benar dicatat di dalam Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, bahkan ditambah huwa khairun mimma yajma'un. Hal itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa saja yang engkau kumpulkan, ai minad dunya wa ma fiha. Khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Di dalam tafsir dia disampaikan maksudnya adalah ai minad dunya, perkara-perkara sing ana ning dunya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaannya lalu kemudian adalah bifadlillahi wa birahmatihi. Apa maksud fadlillah dan rahmati? Ada beberapa tafsir tentang ayat tersebut. Ada dari tafsir dari Ibnu Umar juga mengatakan, ada menafsiri dengan satu tafsiran, maksudnya fadlillah wa birahmati. Imam Mujahid juga demikian Sa'id bin Musayyab. Namun yang paling masyhur di antara beberapa tafsir niku yang mengatakan adalah fadlillah wa rahmatihi. Niku adalah fadlillah maksudnya adalah Al-Quran, dan rahmatihi maksudnya adalah annakuna min ahli. Jadi ternyata menurut tafsir ini, versi tafsir yang ini, ada yang mengatakan karena maksudnya bifadlillah wa birahmatihi adalah al-iman dan Al-Quran. Ada yang mengatakan ini adalah iman dan kemudian kita bisa menjalankan imannya, fadlillah dan rahmati. Cuma yang pengen saya sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan juga 17 Ramadan, ini adalah ada satu versi tafsir, kalau tidak salah dari Imam Mujahid, kalau tidak dari Sa'id bin Musayyab, yang mengatakan bahwa fadlillah wa rahmatihi di dalam ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu adalah satu, Al-Quran. Fadlillah adalah Al-Quran, dan rahmatihi adalah ayyaj'alana min ahli, Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Jadi kalau kita benar-benar mendapatkan nikmat berupa ini, maka falyafrahu, inilah adalah satu kenikmatan yang benar-benar patut dan sangat membahagiakan, patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Huwa khairun mimma yajma'un, ini jauh lebih baik dari apa yang kau kumpulkan selain itu. Ini sampai jam berapa? Saya nggak tahu maghribnya di Surabaya. Ya jam 17.46 ya. Saya agak berharap karena maghrib, karena Surabaya kan agak lebih timur dari tempat saya berharap jam 5:30 wis maghrib gitu. Tiba durung. Ngerti ngono tadi dimulai agak sore ya, berarti tetap gak dawa-dawa. Jadi ternyata ada kata-kata yang jelas memberi tafsiran bahwa kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ini adalah Quran dan annakuna min ahli. Dan sebenarnya kalau
diartikan bahwa ahlul Quran sebagaimana sekarang, kalau dikatakan sebagai ahlul Quran ini adalah orang yang membaca atau orang yang hafal atau orang yang sekedar mengajarkan hafalan itu, tentu ini hal yang sebenarnya bisa sangat dengan ya, dalam tanda kutip mudah dicapai. Karena salah satu keistimewaannya Quran adalah Quran ini kan kata-kata terdiri dari lafaz-lafaz, terdiri kata-kata yang mudah untuk diucapkan, mudah untuk dihafalkan dan tidak membosankan. Diulang-ulang itu mboten malai gitu loh, Quran itu istimewanya begitu. Jadi kalau sekedar dianggap sebagai Quran itu pokoknya ahlul Quran adalah orang yang membaca Quran atau menghafal Quran, kita awal itu berarti katut kabeh. Tapi ternyata kita mestinya berpikir agak lebih ke dalam. Karena kalau Quran ini salah satunya sebagai dustur atau sebagai undang-undang, tentu kita tidak mengesampingkan bahwa Quran adalah al-muta'abbad bitilawati, dianggap ibadah dengan membacanya. Tapi tentu Quran bukan hanya sekedar itu. Oke, taruhlah memang kalau kita baca ada pahalanya, ya. Tapi kan iman gitu. Tapi kan iman kalau hanya untuk sekedar dibaca, karena ini adalah dustur. Nah, jadi kemudian begini. Kita kan sekarang seringkali disampaikan bahwa harus kembali ke Quran, hidup mulia bersama Al-Quran, atau Al-Quran adalah kunci kesuksesan dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita melihat kemuliaan sesuai judul pada sore hari ini adalah hidup mulia dengan Al-Quran, kalau tidak salah begitu yang disampaikan ke saya. Nah, kalau kita mengatakan hidup mulia dengan Quran, terus kemudian ukuran kemuliaan adalah kemuliaan yang kita tahu sekarang, maka ini akan jadi masalah judul ini. Wong kae lo mulya, misalnya kita biasa ngomong wong kae lo mulya, nyapa kecilik ora tau rekoso. Mulya tenan uripe, penak tenan uripe. Cilike gak rekoso, tuweke yo sugih dan lain-lain. Loh, kalau itu kemuliaan tidak harus pakai Quran. Negara ini negara yang mulia. Dia orang-orang yang dimuliakan benar. Semua orang patuh kepada dia dan lain-lain. Kalau hanya sekedar itu, tentu akan mengatakan, loh, kalau hidup mulia dengan Quran, lah ini orang yang sampai tua ngapalnya Quran gak wis mulang Quran gak wis kok panggah kiri. Kan jadi masalah akhirnya. Loh berarti Quran gak kena jadi kunci ngomongnya kalau Quran sebagai bagian kunci dari kesuksesan. Atau Quran dengan Quran maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Ternyata bukan itu maksud. Terus mulia yang seperti apa? Ya tentu kita ikutnya adalah ikut apa yang ukuran dari ukuran agama kita. Misalnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan di antara kamu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling besar takwanya. Nah, tapi ini kan kalau memang Quran ini adalah panduan hidup, kalau Quran ini adalah panduan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu mboten namung urusan akhirat tok. Kan begitu. Pertanyaan kan ngono. Nek ngomong nih kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum, oke, saya paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ning donya kan mangga butuh sesuatu. Loh, kalau Quran ini sebagai pedoman kita untuk dunia akhirat, mestinya kan awak itu bisa nyekel dunia seakhiratnya pisan, bukan hanya akhirat saja. Lalu pertanyaan kemudian, terus apa yang salah mana? Yang salah di mana? Kenapa kita orang-orang Islam yang mestinya lebih menguasai Quran,
tidak lagi menjadi penguasa yang dunia ini. Saya beberapa waktu yang lalu kemarin kalau nggak salah itu nemu video tentang nggak tahu dari TikTok atau dari bukan dari TikTok saya nggak punya, dari Instagram atau YouTube saya lupa short. Yang jelas ada dua orang laki-laki perempuan. Wong saiki kan pinter-pinter to gawe napa? Gawe status, gawe niku kan pinter gawe posting. Yang jelas settingnya ada laki-laki dan perempuan. Terus kemudian sing lanang ku nyetir numpak sepeda motor, terus sing wedok ku nyekel HP, bagian maca Google Map. Akhirnya muter tok ngene. Judulnya, captionnya kan ini, kalau perempuan dipercaya untuk membaca Google Map. Akhirnya gak tekan-tekan gon. Ini bukan ungkapan saya membaca saja di enggak tersinggung ibu-ibu. Tersinggung nyegat aku kayak semuleh gulolaan. Nah, artinya begini, yang saya tangkap di situ bahwa untuk membaca map saja itu butuh satu keahlian, atau paling tidak butuh satu kearifan. Iki maksudnya ngalor pengidul pengetan pengkulon itu genah. Juga butuh satu hal, cara menyampaikan itu sehingga bisa diterima oleh sopir dengan baik dan benar. Nah, kita tahu, kita punya hampir semuanya punya map, tapi ternyata tidak banyak yang bisa memanfaatkan itu sebagaimana mestinya. Nyata nih, saya enak sing kesasar neng kono, sing kesasar neng kono dan lain-lain. Terus kemudian saya teruskan, oh ternyata Quran itu seperti itu. Jadi Quran itu di sini. Mestinya Quran ini cukup untuk menjadi peta dunia kita, bahkan sampai tekan akhirat. Tapi sayangnya gitu loh, kita cara bacanya itu gak jelas. Atau kalau kita ibaratkan adalah sebagai petunjuk jalan, rambu-rambu, maka ternyata membaca rambu-rambu itu juga butuh kejelian, butuh ketelitian, dan butuh kewaspadaan. Lu iki lo enek rambu-rambu nganan, gak oleh nganan. Iki kok awake dhewe kok nganan. Ini kan butuh tahu dan butuh untuk ikut. Nah, sementara Quran ini sebenarnya jelas, mapnya jelas, urusan menoto urip neng donya sampai teng akhirat, bagaimana awake dhewe iso tekan akhirat dengan nyaman, iso tekan nggon dengan nyaman dan dengan kondisi yang tidak kurang suatu apa, kaya kan ngoten. Urusan ini sampai urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan bagaimana urusan pernikahan, enek urusan rumah tangga, enek urusan makan minum, ada urusan muamalah dengan tetangga dan lain-lain loh, nek Quran disebutkan. Nah, tapi gini wow, ternyata rambu-rambu yang sedemikian banyak nih Mbak, ternyata memang butuh kejelian untuk membaca dan butuh cara untuk memakai itu sebagai pedoman. Mungkin hal ini yang sekarang menjadi dasar salah satu di beberapa saudara kita yang mengkampanyekan, ayo kita kembali ke Quran, ayo kita kembali ke Quran. Sayangnya yang jadi masalah adalah kita sudah terlalu lama tidak terbiasa berpikir sebagaimana para sahabat yang dulu ditunggoni karo Kanjeng Nabi. Quran diturunkan, kemudian diturunkan secara jumlah wahidah kepada dari Lauhil Mahfuz Ubaidullah Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama waktu 23 tahun berangsur-angsur. Nah, angsur-angsur ini Rasulullah diberi satu ayat, kalau Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, ini sekaligus dengan cara aplikasinya, sekaligus dengan cara pemahamannya. Sampai itu yang ayat yang masyhur, hatta yatabayyana lakum minal khaytil abyadi minal khaytil aswad, itu katanya dulu sahabat juga pakai bawa benang itu sampai enek bedane antarane yang putih dan hitam.
untuk waktu fajar untuk awal puasa nih. Nah, itu kan terus akhirnya diterjemahkan, akhirnya dijelaskan. Sehingga para sahabat sudah tidak ada muskil lagi, tidak ada masalah lagi. Seperti ketika ada salah paham ya ada Rasulullah. Para tabi'in juga demikian. Ketika mereka para tabi'in menemukan ketidaksinkronan antara aplikasi dan ayat kemudian diaplikasikan kok angel gitu. Ada para sahabat yang mewarisi cara berpikir dari Rasulullah. Sampun. Ya? Baik, terus biar kira terusnya kapan? Harus kita teruskan. Sing salah timingnya ini. Nah, sing intinya yang jelas begini, bahwa kita memang harus kembali Quran. Tapi bukan berarti ini sebenarnya ada salahnya juga kalau dikampanyekan kita harus kembali Quran. Loh, kita berarti sementara ini dianggap tidak Qurani, padahal bukan begitu. Kita sebenarnya sudah benar ya, sudah benar. Hanya di akhir-akhir ini saja yang jadi masalah. Kita memang menganggap Quran itu sebagai panduan, sebagai pedoman. Tapi caranya adalah dengan cara pengaplikasian Quran itu kepada kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi yang sekarang. Dan menghubungkan antara Quran dan kondisi yang sekarang tentu dengan manhaj cara berpikirnya Rasulullah, dengan manhaj cara berpikirnya sahabat yang ini diwariskan secara turun-temurun mulai dari sahabat, tabi'in dan seterusnya yang akhirnya jatuh ke kiai-kiai kita. Nah, inilah kunci bahwa Quran benar-benar bisa menjadi peta yang kita baca kalau kita juga tahu cara bacanya, cara baca peta itu, cara mengambil petunjuk itu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan sanad. Inilah yang sebenarnya masih berusaha kita pegangi sekarang. Jadi dari tempat ini saya bisa sampaikan kesimpulannya pada hari ini adalah kalau memang benar-benar kita ingin hidup mulia bersama Al-Quran dan kemudian kita benar-benar merasakan bahwa fadlillah wa rahmati adalah Quran dan annakuna min ahli, maka kembali kita kepada basic apa yang disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, ngaji dan ngaji. Karena ngaji ini pada dasarnya muaranya adalah kepada Quran juga. Kita nggak perlu langsung jujuk ke Quran, tiwas engko bubrah. Mergo ya ngono kuwi. Lah anak SD misalkan disuruh membaca rambu-rambu lalu lintas di luar misalkan tanpa dia tahu sebelumnya, malah kleru, malah mboten karo-karuan. Iki gambare wong apa gambar, dia kan mikir gitu. Ada gambar anak-anak menyeberang, ini gambar ini gambare wong apa gambare pitik apa gambare apa, dia akan konsentrasinya begitu. Ini warnanya apa, ini warnanya apa dan seterusnya. Karena memang tidak diajari cara membaca peta. Nah, Quran demikian juga. Quran masih sangat ijmali, di beberapa titik ada yang tafsili dan seterusnya. Nah, ini butuh penafsiran, butuh telaah dan lain-lain yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para pendahulu, para ulama kita. Awake dhewe karek manut mawon. Tapi manut kuwi lho ngono ya ora patek gelem sing kari-kari kon ngaji angel masalah. Begitu nggih? Sampun. Diakhiri dengan doa, Yai. Monggo. Moga kita berdoa mohon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kula lan panjenengan dipun paringi pitulung kalih Gusti Allah untuk benar-benar memahami Quran sebagaimana mestinya dan menjalankan Quran sebagaimana mestinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana waj'alna min ahlil ilmi wal khair wa ahli tuqa waj'alna min ahli sa'adatid darain waj'alna min ahli husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana qiyamana ruku'ana sujudana witrana tarwihana tadarrusana takhusyu'ana tadurru'ana wa tammim lana nuqsanana taksirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal du'ana hadza kama taqabbalta min du'ai nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Faris Idrisa yang telah menyampaikan tausiah keagamaan pada acara hari ini. Baik, selanjutnya persembahan dari Lazis Nujatim dan juga pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya. Kami persilakan. Foto Rumin, Yai, monggo. Matur nuwun sanget Yai rawuhipun. Disampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Faris Idrisa yang telah menyampaikan tausiah keagamaan pada sore hari ini, dan juga kami terima kasih kepada LKKNU PWNU Jawa Timur yang sudah hadir dalam acara ini. Turut hadir juga para yai dan bunyai JKH Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur yang sudah kersa hadir pinara di acara pada sore hari ini. Baik pemirsa, demikianlah berakhirnya acara dengan doa yang telah dilantunkan. Kami kru yang bertugas pada sore hari ini mohon pamit undur diri, dan jangan lupa tetap saksikan program Ngaji Nusantara setiap pukul 16.00 sampai dengan adzan maghrib di live PWNU Jawa Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.